ఐటమే కదా సార్? ఎస్ సేమ్ చేస్తారా, ట్రై చేస్తారా? ఎస్ సార్, ట్రై చేస్తా సార్. ఓకే, ట్రై వన్స్. సార్ 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 ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ 2x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఉంది కదా సార్? అవును. అప్పుడు దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి సార్ లాగరిథంలో? x into x minus 1 equal to log y with base 2. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే సార్? As it is alage randi. Okay, this is some different question. Just listen, okay? So first you compare okay, first and comparison between second and last. Normal comparison only. Okay, this is x here. Okay, this is the logarithmic form. Similarly, okay, this is the logarithmic form of given exponential form. Multiplied. Okay. We need to find which value? X value, right? yes sir. ఇప్పుడు x value కావాలంటే how it is looking like? It is looking like a quadratic equation. Quadratic Yes, sir. equation లాగా ఉంది కదా అది. So use sir. formula method. So it is Minus in the form of ax square plus bx plus c. yes sir. Okay, ax square plus bx plus c type లో ఉంది కాబట్టి, so what is the value of a is nothing but 1 and b is nothing A but is equal to 1.
and c is b nothing is but equal to minus log y minus base. log. Okay, substitute in the formula. Minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2ac Hmm. by 2a. Substitute the value. plus 1 plus or minus root minus 1 whole square Here minus 4 minus 1 into logger base 2a By 2a. 1 1 plus or minus under root root 1 square is 1 plus 4 log y with base 2. అదేనా x value by 2. by 2. Yes. Is this x value correct? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Okay, therefore, f inverse of y f that is inverse of equal y to is 1 1 plus or minus under root of 1 plus 4 times log y with base 2 by 2. We need in terms of x. Base 2 by 2. This is the required answer for us. Copy down. Sir, Yes, tell me. సార్ సార్ అక్కడ ఫార్ములా కింద మనం ఇంకో మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు కదా సార్. ఇంకో మెథడ్ ఏది? ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ 1 తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే బై అయితే కదా సార్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? ఎక్స్కి అంటే ఫార్ములా కింద ఎక్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ ఇటు లాగర్ ఫార్ములా ఇదా
ఇక్కడ పై మెథడ్ సార్ కిందిదే లాగర్ కింద ఓకే. ఫస్ట్ అది పైంది ఎక్స్ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే బై అవుతుంది, తర్వాత ఎక్స్ -1 తర్వాత -1 ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది కదా సార్. ఒక ఎక్స్ అటు వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఓకే, అంటే ఎక్స్పోనెంట్లో ఎక్స్ అస్సలు ఉండదు సార్. ఓన్లీ ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసేయాలి కంప్లీట్ గా. ఓకే రిమైనింగ్ వై వాల్యూ షుడ్ బి రైట్ సైడ్. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. copy this one. Yes, sir. Everyone copy. Sir, 1 minute, sir. Okay. This side completed, no? Yes, sir. Sir, answer అయిపోయిందా sir? This is completed answer. So now see the next question. Second bit, first one. Sir, F of x అక్కడ is equal to- tell me. sir అక్కడ ఆయన ఫైండ్ ద f of -1 x అని ఇచ్చింది కదా sir. ఇందులోనా? అవును, f ఇన్వర్స్ అన్నట్టు, మైనస్ కాదు, f ఇన్వర్స్. ఓకే sir. f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకే, Okay, సింపుల్, sir. ఇది కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది. జస్ట్ ఫస్ట్ ఇదేమో f of x function, this is given for us. After that he is asking that f circle f inverse of x is nothing but x only. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత ఇది చేయాలి. ఓకే అర్థమవుతుందా? sir. Yes sir. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో మనం ఎలాగైతే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ చేసామో అదే టైప్ లో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ చేశాక దీన్ని మనం తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వి విల్ ఫైండ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఓకే sir. ఓకే.
So here we should find x value. For that, what you have to do? Just should do cross multiplication. సార్ Yes, tell me. సార్ దీన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నారు సార్. Oh, ఓకే సార్. okay. ఓకే సార్. Next. ఎక్స్ మైనస్ is equal to xy. xy plus 1 sir. xy plus y. Y sir. Plus y is coming. So you bring this. Minus. So this minus 1 is going to right side. Sir, అది ఇంటూ లో ఉన్న y గా సార్ అది. ఇంటూ లో ఉన్న x గా సార్ అది. అవును. ఈ xy మొత్తం తీసేశారు. ఓకే ఓకే to left side, it become minus xy. I am taking this minus 1 to right side, it becomes plus 1. Here you take x common, it becomes 1 minus y. Yes sir. So you can write this is 1 plus y. So x is nothing but 1 plus y by 1 minus y. This is the value of x. Up to here clear, just to check. Finally, f inverse of y is nothing but 1 plus y by 1 minus y. F inverse of x is nothing but 1 plus x by 1 minus x. Yes. Yes sir. Yes, sir. So next we will solve this question. Now you have to take the left hand side value. What is that left hand side? F inverse of F inverse f of x. f of f inverse of x. F of f inverse of x. F of f inverse of x. What is that f inverse of x? 1 plus x by 1 minus x sir. Yes. 1 plus x by 1 minus x. So in the f function where x is there, in that place you replace this value. Okay sir. 1 plus x by 1 minus x minus 1 by 1 plus x by 1 minus x plus 1 sir. Plus 1. 1 by 1, nothing is there means, okay. Yes sir. Take the LCM there. Take the LCM there. First the 1 minus 1 minus x LCM. 1 plus x Minus 1. minus 1. Sorry. sir 1 is 1 minus x. 1 minus x. Okay. Okay sir. Minus 1 into 1 minus x. So here 1 plus 1 x. minus x is the LCM. Yes sir. Denominator 1 minus x only, na? Yes sir. LCM is same. 1 plus x 1 plus x plus Plus- 1 minus x sir. yes, 1 minus x. Minus x plus x cancel here. Here we will see the next step. Here it is visible. Yes sir. Yes, sir. 1 plus x minus 1 plus x. By 2 by 1 minus x. That's it. Plus 1 minus 1 cancel sir.
Yes. 2x So 2x by 1 minus 1 x. minus x by 2 by 1 minus x. Yes, sir. Fraction by fraction. Reciprocal. 2x by 1 minus x into 1 minus x by 2. X we are getting now. Yes, sir. This is the RHS required for us. LHS is equal to RHS. Hence proved. Yes, sir. Copied out. Sir, first మనం f inverse find out చేసి then we will substitute that after that equal to y, sir. Yes. According to the question, what he is asking, that requirement we have to do. Yes, sir. So in the question we need F inverse. F inverse is needed. We know how to find F inverse. First we will Yes, find sir. F inverse. After that we will proceed. Substitute. Okay, sir. సార్ ఈ ఆన్సర్ షార్ట్ కట్ ఏమి ఉండదా సార్? Shortcut ఏముంటుంది సురేష్ దీనికి? This is normal method. ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏంటి సార్ మరి? పెద్దగా ఉంది తప్ప దాంట్లో చేసేది ఏమని చెప్పు? సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఏ కదా. 10th లేకనే ఐపీ ఉంటదేమో అనుకున్నాం సార్, కానీ ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్స్ లా ఇంకా పెద్దగా ఉంటాయి సురేష్. ఓకే సార్. ఇంటర్మీడియట్ కదా, కొంచెం అప్గ్రేడెడ్. ఓకే సార్. తీసుకురా నాకు. సార్ జేఈలో షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి కదా సార్? ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కి టెక్నిక్స్. అవును సార్. కానీ ఈ ఐపీకి మాత్రం లేదు సార్. డైరెక్ట్ అంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ లో నుంచి ఆన్సర్స్ ఎట్లా తీసుకురావాలి. అవును సార్. కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. దాంట్లో రాంగ్ ఆప్షన్ ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి, రైట్ ఆప్షన్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, అట్లా ఉంటుంది. అవును సార్. ఐపీ మోడల్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. ఐపీ మోడల్లో సాల్వ్ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది కదా. అవునవును సార్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇదే మోడల్లో సాల్వ్ చేయాలంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. అవును సార్. దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి, డిజిటల్ సమ్ మెథడా లేకపోతే ఇంకో సమ్ ఏదైనా మెథడ్ యూజ్ చేసి రైట్ ఆప్షన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్తారు మీకు. ఎస్ సార్. మనకు కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటే మనం కూడా సబ్స్టిట్యూట్ మెథడ్ చూసేవాళ్ళం కదా సార్. ఐపీకి ఉండదు కదా. అవునవును సార్. ఐపీ డిఫరెంట్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎస్ సార్. ఐపీలో సబ్జెక్ట్ అర్థమైతేనే ఆ షార్ట్ కట్స్ అన్న అర్థమవుతాయి. అవును సార్. అవును సార్. ఈ టాపిక్స్ మనకి ఐపీ సబ్జెక్ట్ వస్తే కొద్ది ఈజీ అవుతుంది. అదే సార్. అవును సార్. అంటే ముందు ఐపీ కాకుండా దానికి వెళ్ళినా సరే తర్వాత అయినా ఐపీకి రావాలి కదా సార్, కాన్సెప్ట్ కోసం. సార్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు సార్? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూలో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోలేదు సార్. ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ కాదమ్మా, ఇది ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అని చదవాలి. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చదువుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఇది ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా. దాని తర్వాత ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాను. ఎల్హెచ్ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, అదే కదా. సర్కిల్ రిమూవ్ చేసేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏ ఫంక్షన్? ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్. అవునా? ఈ ఫంక్షన్ లో దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత? 1 + x / 1 - x. అంతేనా? ఇప్పుడు ఇది
నెక్స్ట్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ, అవునా? ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో, ఈ యొక్క ఎక్స్ ప్లేస్ లో యూ షుడ్ రైట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై మైనస్ ఎక్స్. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో రాశాను, ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది, ఎక్స్ అంటే ఈ వాల్యూ, సో ఈ వాల్యూ మైనస్ 1, మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది, ఈ వాల్యూ ప్లస్ 1. After that what we did, we took LCM and we completed. సో ఇట్లా దీని కింద 1 పెట్టాను నేను, నార్మల్గా అయితే 1 అవసరం లేదు. ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ యూ టు. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్సిఎం తీసుకోవడము, ఎల్సిఎం తీసుకున్నాక సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ అంతే. ఇంకా కంప్లీట్ సార్. ఓకే, okay. What is the next question we have? 12th question, sir. Level 2 second question, problem. sir. Second problem first. Okay, f is a function from a to 3, b is a function from alpha beta gamma, అదేనా? Yes, sir. అవును సార్, అదే సార్. సార్ ఇప్పుడు దాకా మీరు చెప్పింది ఫస్ట్ వన్ సార్? ఎస్. ఏ క్వశ్చన్ అనుకున్నావు సురేష్? 10th క్వశ్చన్ అనుకున్నా సార్. 10th వన్ అలాగే ఉందా? 10th వన్ అలా కాదు సార్, దానికి సబ్స్టిట్యూషన్ ఆన్సర్ అయితే వేరేది వస్తుంది సార్, అందుకని అడిగిన సార్. 10th వన్ అయిపోయింది కదా, 10th వన్ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ బిట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, అది కూడా ఓకే సార్. So this is a given statement for us. A is nothing but 1, 2, 3. B is nothing but alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma, and C is nothing but P, Q, R. Okay, right? F is a function from A to B. G is a function from B to C, right? Defined by mappings also given. Then show that
f and g are bijective functions, and also find g circle f inverse, that is equal to f circle f inverse circle g circle. ఫస్ట్ మనము ఎఫ్ అనేది 1 ఫంక్షన్ అని చూపించాలి, ఆన్2 ఫంక్షన్ అని చూపించాలి, జి అనేది 1 ఫంక్షన్ అని చూపించాలి, ఆన్2 ఫంక్షన్ అని చూపించాలి. దాని తర్వాత వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మనం ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే ఎస్ సార్, రెండు బైజెక్షన్ రెండు అన్ని ఫంక్షన్స్ సార్. ఫస్ట్ we will draw the diagram of f. ఎస్ సార్. f is the function from a to b, right? Okay, what are the values 1, 2, 3 here? Here alpha, beta, gamma. So what are the mappings? 1 to alpha, 1 కి ఫ్రెండ్ ఆల్ఫా, 2 to gamma, 3 బీటా. 3 to beta. Is it 1, 1? ఎస్ సార్, 1 1 సార్. On2, ఎస్ సార్, ఆన్ 2 సార్. range is equal to బైజెక్షన్ code. ఆల్సో సార్. బైజెక్షన్ కూడా సార్. సార్ అక్కడ వాడే ఇచ్చారు కదా సార్, షోడట. So that they are f and g are 1, 1 on2 bijection అడిగాడు కదా. ఎస్ సార్. G is a function from B to C, right? Mapping still. One on two. ఎస్ సార్, 1 సార్, ఆన్ 2 బైజెక్షన్. Okay, right. Here you copy. సార్ Okay. కంప్లీటెడ్ సార్. 1 minute. సార్ ఐపీ బోర్డుకి మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్ని మార్క్స్ సార్? 75 marks ఉంటాయి. ఎస్ సార్. బోత్ 1A 1B కలిపా సార్? 1A 75, 1B 75. 2 papers separate ఉంటాయి. 150 మార్క్స్ కదా సార్? క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ Total ఎన్ని marks సార్? పేపర్ మోడల్. ఎస్ సార్. అంటే ఏపీకి టీఎస్ డిఫరెంటా సార్? సేమ్ గానే ఉంటుందా సార్? కంపారిజన్ చేయలే, నేను చూడాలి ఒకసారి. ఓకే సార్. టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ సార్? లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్ అట్లా వస్తాయి. ఎస్ సార్. దీంట్లో ఎక్కువ రిపీటెడ్ ఒక 100 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఓవరాల్ గా ఒక 1A కి సంబంధించి 100 క్వశ్చన్స్, 1B కి సంబంధించి ఒక 100 క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే స్కోరింగ్ అయిపోతుంది. అవును సార్. అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంత ఈజీ అంటున్నారు సార్. అంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ దాంట్లో మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటాం.
అవునవును సార్. మన 10th లాగా సిసి ప్యాటర్న్ కాదు కదా. అవునవును సార్. బట్టిఫై మెథడ్ ఇంటర్మీడియట్. అవునవును సార్. Okay, up to here clear? Yes sir, clear sir. Okay. Okay. Now first we shown F is a bijective as at the same time G is also bijective, right? Yes sir. Okay. Right? So G circle F. Sir, F is the function to B. F అనేది A నుంచి B కి ఫంక్షను, దాని యొక్క మ్యాపింగ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం. ఓకే, G is a function Okay, sir. from B to C, దాని యొక్క మ్యాపింగ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. దెన్ G circle F is a function from A to C. G circle F అనేది ఒక ఫంక్షన్ అవుతుంది A నుంచి C కి. ఓకే, ఇప్పుడు A యొక్క ఫ్రెండ్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా యొక్క ఫ్రెండ్ క్యూ. ఏ ఫ్రెండ్ ఎవరు? Alpha sir. ఆల్ఫా ఫ్రెండ్ ఎవరు? Q sir. క్యూ. అప్పుడు ఈ క్యూ అనేవాడు 1 కి కూడా ఫ్రెండ్ అవుతాడు కదా. Yes sir, అవుతారు సార్. 1 కి ఫ్రెండ్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా ఫ్రెండ్ క్యూ అయితే ఈ 1 కి క్యూ కూడా ఫ్రెండ్ అవుతాడు. Yes sir, అవుతారు సార్. G circle F is a function from A to C, 1 comma Q. This is one mapping, G circle F mapping. Okay. Sir, G circle F power -1 ఉంది కదా సార్. RH LHS కి వెళ్ళి. అది అవసరం లేదు. ఫస్ట్ you understand this. Okay, then after that I will tell you that. Okay sir. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది క్లియరా? G circle F అనేది A నుంచి C కి ఫంక్షను. ఓకే, అంటే ఏ నుండి C కానీ మీరే అనుకున్నారు సార్, లేకపోతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయగలరు సార్? అది డిఫాల్ట్ గా అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్, ఇఫ్ F is a function from A to B, G is a function from B to C అవుతే G circle F అనేది A నుంచి C కి ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే 1 కి ఫ్రెండ్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫాకి ఫ్రెండ్ క్యూ కాబట్టి 1 ఈజ్ మ్యాపింగ్ టు క్యూ Yes sir. ఓవరాల్ గా తీసుకుంటే. ఓకే సార్. 2 కి ఫ్రెండ్ ఎవరు? ఇక్కడ గామా, గామాకి ఫ్రెండ్ పి, 2 కామా పి. ఓకే, అంతే సార్. 3 ఫ్రెండ్ ఎవరు? బీటా, 3 ఫ్రెండ్ బీటా అయితే ఆర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ G సర్కిల్ F అంటాం. దీన్ని ఏమనాలి? G సర్కిల్ F ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ A to C. అప్ టు హియర్ క్లియర్? క్లియర్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? G సర్కిల్ F ఇన్వర్స్ కావాలి, F ఇన్వర్స్. దీనికి రివర్స్ కావాలి. రివర్స్ కావాలంటే ఆర్డర్ పేర్స్ ని రివర్స్ చేసి రాయడమే. R3. Got it? Yes sir. So up to here you copy fast.
So this is the LHS part. Yes or no? Yes, sir. Completed, sir. ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఏముంది మనకి చూడండి ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ లో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జి ఇన్వర్స్ కావాలి అవునా అవును సార్. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ యూ క్యాల్కులేట్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆల్ఫా కామా 1 గామా కామా 2 బీటా కామా 3 ఇదేనా ఎఫ్ ఇన్వర్స్ Yes, sir. it is a given already given f value is given so we have to take the reverse of it g inverse what is the g inverse tell me QA Q alpha Q al q comma alpha next R comma beta gamma beta okay P gamma gamma. P comma gamma. yes p comma gamma right okay what is needed for us f inverse circle g inverse అది కావాలి కదా మనకి Yes, sir. okay first you take ఇప్పుడు g is a function from a to c అవుతే b to c అవుతే g ఇన్వర్స్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ అవుతుంది c to b అవుతుంది కదా Yes, sir. so you take pqr alpha beta Gamma. 1 2 3 QR. Okay, sir. సో ఇది సి ఇది బి ఇది ఏ రివర్స్ లో Okay, sir. నౌ సీ ద మ్యాపింగ్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో క్యూ నుంచి దేనికి ఉంది రిలేషన్ Q to gamma alpha, sir. నెక్స్ట్ ఆర్ నుంచి బికి ఉంది కదా R to beta, sir. బీటా నెక్స్ట్ పి నుంచి P గామా నుంచి gamma, sir. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్ఫా నుంచి 1 కుంది కదా Yes, sir. ఉంది, sir. Gamma Gamma నుంచి నుంచి 2 ఉంది, sir. బీటా Beta నుంచి నుంచి 3 3 ఉంది, sir. నౌ టెల్ what is that final function f inverse circle P comma 1, sir. p comma 1. okay next Q comma q comma 3, sir. 3 Yes, sir. 3, sir. 3. ఫస్ట్ ది p comma 2 కదా P comma 2. Q comma 1. yes next ది R comma 3.
ఓకే. మనము చేసాం గదా! జీ సర్కిల్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ చేసాం. అది ఇది మ్యాచింగ్ అవుతుందా చెక్ చేయండి. ఓకే సార్. సార్ మ్యాచింగ్ అవుతుంది సార్. Therefore, LHS is equal to RHS. hence proved you can write. సో అంటే ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పార్ట్ బి క్వశ్చన్ లాగా ఎక్కడైనా అవసరం పడుతుంది. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. G circle F Okay, sir. inverse is nothing but F inverse circle G inverse. G circle F inverse is nothing but F inverse circle G inverse. Remember this. ఓకే సార్.
Completed. Okay. So question number 3 and question number 4 and question number 5. These 3 questions and question number 6 also. Just to check, you have a questions with you? Textbook unda? అందరి దగ్గర ఉందా లేదా? ఉంది సార్. Yes, sir. ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, 4, 5, 6 మీరు చేయగలరా? So we will do problems. Okay. Solve those questions. So 3, 4, 5 3 questions చేయండి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చూపియాలా ఆఫ్టర్నూన్? Afternoon, when you have a free time, you complete that. Anything is doubt is there in this, you can ask me. Okay. 3, 4, 5 క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 వరకు మీరు చేయండి. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ రాకపోతే అడగొచ్చు ఈవినింగ్ క్లాస్ లో. ఓకే. ఓకే సార్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది వస్తుందా లేదా, అసలు అర్థమైందా లేదా అనేది. సో హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ బై సాల్వింగ్ ఓన్లీ. Okay, sir. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. ఎనీ డౌట్స్? Sir, 1 minute. Sir, ఇక్కడ F inverse సర్కిల్ G ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1 ఉంది కదా సార్, దాని పక్కన అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఎక్కడ? P,2 Q,1. P, Q. ఇందు లాస్ట్ సార్ ఇందాక G సర్కిల్ F కి మనం ఇందాక తీసుకున్నాం కదా సార్, G సర్కిల్ F కి P కి ఫ్రెండ్ 1 ఎలానో అలాగా ఇక్కడ F సర్కిల్ G తీసుకున్నారా సార్? P కి ఫ్రెండ్ 2 కదా సార్. P కి గామాకి 2. అదే సార్ ఇందాక ఈ మోడల్ లో ఇస్తే G సర్కిల్ F కూడా సేమ్ ఇందాక లాగే చేసాం కదా సార్, దీనిలాగే సేమ్ మోడల్. అవును. అంటే అదే టైప్ లో చేయాలని ఎలా తెలుసు సార్ మనకి? ఈ మూడు ఉంటే ఆ టైప్ లో చేయాలా సార్? 3 ఉంటే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే సార్. 3 మ్యాపింగ్స్, F అనేది A నుంచి B కి ఫంక్షన్, G అనేది B నుంచి C కి ఫంక్షన్. ఇప్పుడు కామన్ ఏముంటది? B ఉంటుంది మధ్యలో. సార్. అప్పుడు 3 సర్కిల్స్ తో మనం డ్రా చేసుకుంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకి. yes sir. Okay, complete that 3 questions. We will meet in the evening class. Okay, sir.